اللہ کی حدیث، رسول کی حدیث اور لوگوں کی حدیث، فرق جانیے قرآن سے۔ سلام علیکم، سلامتی اوپر آپ سب کے۔ سلام بھائی، کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی، میں سوچ رہا ہوں کہ منکر حدیث کون لوگ ہوتے ہیں؟ بھائی، دنیا میں ہر شخص منکر حدیث ہے۔ کچھ لوگ اللہ اور رسول کی حدیث کے منکر ہیں اور کچھ لوگ دوسرے لوگوں کی حدیث کے منکر ہیں۔ کیا مطلب بھائی؟ کیا حدیث کے معنی رسول پاک کی کہی ہوئی بات کے نہیں ہیں؟ جی نہیں میرے بھائی، حدیث ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کہی ہوئی بات، گفتگو یا واقعہ کے ہیں۔ دیکھیں اس لفظ کو اللہ قرآن میں کس طرح سمجھا رہے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 85 کی آیت نمبر 17 اور سورہ نمبر 88 کی آیت نمبر 1 اور سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 9 اور پھر سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 24 دیکھیں۔ حل اتاکا حدیث الجنود فرعون وثمود، کیا آئی تمہیں حدیث خاص لشکروں کی، فرعون اور سمود کے؟ حل اتاکا حدیث الغاشیہ، کیا آئی تمہیں حدیث خاص ڈھانپنے والوں کی؟ وحل اتاکا حدیث موسیٰ، اور کیا آئی تمہیں حدیث موسیٰ کی؟ حل اتاکا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی تمہیں حدیث مہمان کی، ابراہیم کے خاص احترام والوں کی؟ تو میرے بھائی، ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ حدیث کے معنی کہی ہوئی بات، گفتگو یا واقعہ کے ہیں، اور یہ بات یا گفتگو کسی کی بھی ہو سکتی اور کسی کے بھی متعلق ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی بات یا واقعہ آپ کہیں گے تو وہ آپ کی حدیث ہوگی۔ اگر کوئی عالم دین اپنی طرف سے کوئی بات یا واقعہ بیان کرے گا تو وہ ان عالم دین کی حدیث ہوگی۔ اسی طرح سے جو بات اللہ و رسول نے کہی وہ باتیں اللہ و رسول کی حدیث ہیں۔ بھائی، کیا آپ مجھے قرآن سے اللہ، رسول اور لوگوں کی حدیث دکھا سکتے ہیں؟ جی بالکل میرے بھائی، آئیے سب سے پہلے قرآن سے اللہ کی حدیث دیکھتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 87 دیکھیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ نہیں حکم دینے والا مگر وہ ہے یقیناً تم سب کو جمع کرے گا طرف دن خاص قائم ہونے کے، نہیں شک بیچ اس کے، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے حدیث میں؟ بھائی، اس آیت کے مطابق تو سب سے سچی حدیث اللہ بیان کرتے ہیں۔ جی میرے بھائی، سب سے سچی حدیث اللہ بیان کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ نے اپنی آیات کو سب سے بہترین حدیث کہا ہے۔ آپ سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 23 دیکھیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ ذالک ہدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے نازل کی بہترین خاص حدیث، ایک کتاب لکھائی، ملتی جلتی، دہرائی ہوئی، کپ کپاتی ہیں، اس سے کھالیں جو لوگ ڈرتے ہیں ان کے رب سے، پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل، طرف
याद दहानी अल्लाह की, वो हिदायत है अल्लाह की, हिदायत करता है साथ इसके जो चाहे और जो भटकने दे। अल्लाह फिर नहीं उसके लिए हिदायत देने वाले से। भाई, इस आयत से ये तो साबित हो गया कि बेहतरीन हदीस नाजिल हुई अल्लाह की किताब है, लेकिन भाई लोग अल्लाह की किताब को अहसन हदीस क्यों नहीं बयान करते? भाई, इसकी वजह अल्लाह ने सूरा नंबर 56 की आयत नंबर 76 से 82 में बयान की है। व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्ला अल-मुतहहरून तंजीलुन मिन रब्बी अल-आलमीन अफ़ा बिहाज़ा अल-हदीसी अंतुम मुदहिनून व तजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। और बेशक वो है, यकीनन कसम अगर तुम इल्म रखते, बड़ी बेशक वो है, यकीनन कुरान पढ़ाई करीम बीच किताब लिखाई छुपी हुई नहीं उसको छू सकते मगर जो खास पाक हों, नाजिल जाहिर होता है से रब खास जहानों इल्म वालों के। क्या फिर साथ उस खास हदीस तुम हो तह लगाते और रखते हो तुम सबका रिज्क के तुम सब झूठ घड़ते हो। भाई, इस आयत के मुताबिक कुछ लोग जो कुरान की असल रूह को छू नहीं पाते क्योंकि वो लोग नफ्सियाती तौर पर पाक नहीं होते, कुरानी हदीस को तह की तरह इस्तेमाल करते हैं और उन लोगों ने झूठ घड़ने को कमाई का जरिया बनाया हुआ है। जी मेरे भाई, ये वो लोग हैं जो नफ्सियाती तौर पर पाक नहीं हैं, क्योंकि ये लोग कुरान को मुकम्मल हिदायत की किताब नहीं समझते, इसलिए ये लोग आयात की रूह को नहीं छू पाते। लिहाजा जब ये लोग कोई बयान या दर्स देते हैं तो शुरू अल्लाह की आयत से करते हैं ताकि आपको लगे कि कुरान बयान हो रहा है, मगर ये लोग ऊपर की तह तो एक आयत यानी कुरानी हदीस से लगाते हैं, मगर चूंकि उनके पास आयात की रूह नहीं होती कि वो लोग अपनी आयात की समझ को दीगर आयात से साबित कर सकें, लिहाजा वो लोग किस्से कहानियों को और इंसानों की घड़ी हुई किताबों को रसूल की हदीस कहकर बयान करते हैं और झूठ घड़ते हैं रसूल पर और इस काम के जरिए कमाते हैं। देखें अल्लाह उन लोगों के बारे में सूरा नंबर 31 की आयत नंबर 6 में क्या कह रहे हैं। वमिना अल-नासी मन यश्तरी लहवा अल-हदीसी लियुदिल्ला अन सबीली अल्लाही बिगैरी इल्मिन वयत्तखिदहा हुजुवन उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। और लोगों में से जो सौदा करता है ध्यान हटाने वाली खास हदीस से भटकाने के लिए बारे में रास्ते अल्लाह के साथ दूसरे इल्म के और पकड़ता है उसको एक मजाक, ये हैं वो इनके लिए अजाब है जलील करने वाला। भाई, इस आयत के मुताबिक लोग ध्यान हटाने वाली हदीस बयान करते हैं अल्लाह के रास्ते यानी कुरान से भटकाने के लिए। जी मेरे भाई, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह की किताब नामुकम्मल है और मिसाल के तौर पर कहते हैं कि कुरान में नमाज का तरीका नहीं और सलात के ऊपर कुरान में मौजूद 124 आयात के जरिया बयान किया हुआ अल्लाह की सलात के तरीका को, जिसको तमाम अंबिया ने कायम किया, छुपाते हुए अपने फिरका वाराना तरीका को दुरुस्त कहते हैं और इसको साबित करने के लिए इंसानों की लिखी हुई किताबों को हदीसे रसूल कहकर दीन का हिस्सा बनाते हैं ताकि आपका ध्यान अल्लाह की हदीस की किताब से हट जाए और उनका दीन के नाम पर कारोबार चलता रहे। मगर आप याद रखें कि अगर आपका कोई भी दीनी अमल
اللہ کی کتاب میں موجود نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی کتاب نامکمل ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کے متعلق اللہ کے حکم کو صحیح نہیں سمجھا اور آپ کو اپنے عمل کو قرآنی احکامات کے مطابق درست کرنا ہے۔ تو بھائی کیا پھر رسولوں کی کوئی حدیث نہیں؟ بھائی، دنیا میں حدیث کے نام پر دو طرح کی کتابیں ہیں، ایک اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن اور دوسری لوگوں کی لکھی کتابیں، اور کسی رسول کی خود کی لکھی کوئی کتاب نہیں۔ آئیے تصدیق کرتے ہیں کہ کیا اللہ کی حدیث کی کتاب ہی رسولوں کی حدیث کی کتاب ہے، یا لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہر فرقہ کی علیحدہ کتابیں ہیں، وہ انسانوں کی لکھی کتابیں کیا رسولوں کی حدیث کی کتاب ہیں؟ آپ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 19 دیکھیں۔ قل ایو شیئن اکبر شہادتن قلی اللہ شہید بینی و بینکم و اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ ائنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخرى قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ کہہ دو کیا چیز ہے بڑی گواہی میں، کہہ دو اللہ شہید گواہ ہے درمیان میرے اور درمیان تم سب کے، اور وہی ظاہر کیا گیا میری طرف، یہ خاص قرآن پڑھائی خبردار کرنے کے لیے تم سب کو، ساتھ اس کے اور جو تبلیغ ہو، کیا تم سب یقیناً گواہی دیتے ہو کہ ہے ساتھ اللہ کے حکم دینے والا دوسرا؟ کہہ دو نہیں گواہی دیتا، کہہ دو بے شک جو وہ ہے حکم دینے والا ایک، اور بے شک میں آزاد ہوں سے جو تم شرک کرتے جوڑتے ہو۔ بھائی، اس آیت کے مطابق اللہ کے رسول کو صرف قرآن وحی کیا گیا، اور رسول ان تمام باتوں یا کتابوں سے لا تعلق ہیں جو لوگ رسول سے جوڑتے ہیں۔ جی میرے بھائی، اللہ کے رسول کو جو بھی علم ملا وہ وہی ہے جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک کو قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی وحی ہوا، وہ لوگ رسول پاک پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ دیکھیں، اسی لیے اللہ قرآن کو قول رسول کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ رسول کو قرآن کے علاوہ کچھ کہنے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ سورہ نمبر 69 کی آیت نمبر 40 سے 50 دیکھیں۔ انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین وانہ لتذکرۃ للمتقین وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ۔ بے شک وہ ہے یقیناً قول رسول کریم کا، اور نہیں وہ ہے ساتھ قول شاعر کے، کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو، اور نہیں ساتھ قول مستقبل بتانے والے کے، کم ہے جو تم یاد دہانی لیتے ہو۔ نازل ظاہر ہے سے رب خاص جہانوں علم والوں کے، اور اگر وہ کہتا اوپر ہمارے بعض خاص کہاوتیں یقیناً ہم پکڑ لیتے اس سے، ساتھ خاص قسمیں معاہدے، پھر یقیناً ہم کاٹ ڈالتے اس سے خاص رگ فراہم کرنے والی، پھر نہیں
तुम में से कोई एक से बारे में इसके रोकने वाला, और बेशक वो है यकीनन याद दहानी तकवा करने वाले के लिए। और बेशक यकीनन हम जानते हैं कि तुम में से हैं झूठ गढ़ने वाले, और बेशक वो है यकीनन हसरत ऊपर खास इनकार करने वालों के। भाई, इस आयत में अल्लाह वाजे कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल को इजाजत ही नहीं थी कि अल्लाह के रसूल नाजिल हुए के अलावा अपने पास से कोई बात करते। और जो अभी हमने सूरा नंबर 6 की आयत नंबर 19 दिखाई है, उसके मुताबिक रसूल को कुरान के अलावा कुछ वही नहीं हुआ। तो मेरे भाई याद रखें, दुनिया में हदीस की सिर्फ 2 तरह की किताबें हैं। एक अल्लाह की हदीस की किताब कुरान है, जिसमें अल्लाह की आयात हैं और उसको रसूल ने बयान किया, और दूसरी लोगों की लिखी हदीस की किताबें हैं जो लिखने वालों ने अपने दौर के लोगों से सुनकर लिखी हैं, और हर लिखने वाले ने अपनी किताब ये कहकर लिखी है कि दूसरी किताबें मुस्तनद नहीं हैं, और ये हर फिरका की अलहदा किताबें हैं। तो मेरे भाई, अब ये आपके ऊपर है कि आप अल्लाह की किताब में मौजूद आयात को अल्लाह और रसूल की हदीस तस्लीम करें, या लोगों की घड़ी हुई किताबों को रसूल की हदीस की किताबें समझें। देखें अल्लाह आपको सूरा नंबर 45 की आयत नंबर 6 में क्या कह रहे हैं। तिलका आयातु अल्लाही नतलूहा अलैका बिल हक्की फबिअय्यि हदीसिन बअदा अल्लाही व आयातिही युमिनून। ये आयात हैं अल्लाह की, हमने इसको तिलावत किया ऊपर तेरे साथ खास सच्चाई। फिर कौन सी हदीस बाद अल्लाह और उसकी आयात वो ईमान लाएंगे। तो मेरे भाई याद रखिएगा कि अल्लाह की आयात से बढ़कर कोई और हदीस नहीं, क्योंकि अल्लाह की आयात अहसन हदीस हैं। और जो लोग अल्लाह की आयात को अल्लाह और रसूल की हदीस नहीं मानते, अल्लाह उनसे सूरा नंबर 66 की आयत नंबर 44 में खुद निमटने का कह रहे हैं। फज़रनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ा अल हदीसी सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। फिर छोड़ दो मुझे और जो झुटलाता है साथ इस खास हदीस के, हम उनको दर्जा में ले जाएंगे जहां से नहीं वो इल्म रखते। याद रखना मेरे भाई, जो लोग कुरान को मानते हैं वही लोग रसूल की अहसन यानी बेहतरीन हदीस को मानते हैं, और जो लोग कुरान को बयान करते हैं वही लोग रसूल की अहसन यानी बेहतरीन हदीस को बयान करते हैं, और जो लोग कुरान पर अमल करते हैं वही लोग रसूल की अहसन यानी बेहतरीन हदीस पर अमल करते हैं। और कुरान पर अमल करना ना सिर्फ फर्ज है बल्कि सुन्नते रसूल भी है, और जो कुरान को अपने ऊपर फर्ज करेगा वही हिदायत पर आएगा, जैसा कि सूरा नंबर 28 आयत नंबर 85 में बयान किया गया है। इन्ना अल्लज़ी फरद अलैका अल कुरआन लराद्दुका इला मआदिन कुल रब्बी अअलमु मन जाअ बिल हुदा व मन हुआ फी दलालिन मुबीन। बेशक वो जिसने फर्ज किया ऊपर तुम्हारे खास कुरान लौटा देगा तुम्हें तरफ वापसी की जगह। कह दो मेरा रब जानता है जो आया साथ खास हिदायत के, और जो वो है बीच भटकने में वाजे। भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कुरान से हदीस के मौजू पर मेरी रहनुमाई की। अब मैं ये अल्लाह के तस्दीक शुदा अहकामात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा इस वीडियो को शेयर करके।